Hi friends, welcome back to a new session. So today we will begin with a quote. There are things that are known and things that are unknown, and in between there are doors. So try to find out or see the doors in between you and the knowledge and try to open, and then you will get benefited. So try to open all the doors and identify the knowledge that enlightens you, that takes you to a good path, that makes your future brightful. So with a door of knowledge, let me start this class. So today we are going to discuss regarding classification of mental disorders. So what is psychiatry? It's a branch of medicine that deals with the diagnosis, treatment and prevention of mental illness. This might be familiar with you. Then psychiatric nursing, this definition also is very familiar to you. It's a specialized area of nursing practice employing theories of human behavior as it is a science and purposeful use of self as it is an art in the diagnosis and treatment of human responses to actual or potential mental health problems. So this definition was given by ANA, American Nursing Association. So next is the definition of classification. So what is classification? It is a process by which complex phenomena are organized into categories, classes or ranks so as to bring together those things that most resemble each other and to separate those that differ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. അതായത് ഒരുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുകയും വ്യത്യാസമുള്ളവയെ വേറെ വേറെ കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ആർ ഡൂയിങ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. Some characteristics of classification in mental disorders. So classification in psychiatry is called syndromal. So syndromal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ a group of symptoms that occur together and that delineate to a particular illness. So സൈക്യാട്രിയിൽ എറ്റിയോളജി ഒന്നും ക്ലിയർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് ഡയഗ്നോസിസ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സിൻഡ്രോമൽ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. സോ ലാർജ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് സൈക്യാട്രിക് ഇൽനെസ്സസ് ദർ ആർ നോ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് എറ്റിയോളജി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ സിൻഡ്രോമൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ കാരണം. So what is a syndrome? Already told, it's a group of signs and symptoms that often occur together and delineate a recognizable clinical disease. ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഡിസീസ് ഇത് ഒരുമിച്ച് വന്നാൽ ഈ ഡിസീസാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പർപ്പസസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ: to enable communication regarding the diagnosis, to facilitate comprehension of the underlying cause, and to aid prediction of the prognosis. These are all that much not necessary for you. Then the major thing is the two major classification of mental disorders. So you might be very familiar with all these things. Then it's just a brush up session. So what are the two major classifications of mental disorders? International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, 10th revision 1992, that is in short called ICD-10. Then Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th edition, text revision 2000, DSM-4 TR 2000. So these are the two major classification systems prevailing in psychiatry nowadays. So we will discuss one by one now. First is ICD-10 classification of mental and behavioral disorders. So ICD-10 classification of mental and behavioral disorders is WHO classification. It was given by WHO, World Health Organization, for all diseases and related health problems. Not only for psychiatry, for all diseases and related health problems. എല്ലാ അസുഖങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ICD-10 ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ. അതിലെ ചാപ്റ്റർ എഫിലാണ് സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആൻഡ് മെൻ്റൽ ബിഹേവിയർ ഡിസോർഡേഴ്സ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ചാപ്റ്റർ എഫ്. ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ ആൽഫ ന്യൂമറിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൽഫബറ്റും ഉണ്ട്, ഒരു നമ്പറും ഉണ്ട്. ആ F00 to F99 എന്നതാണ് സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു രീതി. F00 to F99. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വരും സ്ലൈഡുകളിൽ നോക്കാം. ദ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ്, ICD-10 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെൻ്റൽ ആൻഡ് ബിഹേവിയറൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. ആദ്യം F00 to F09 ഏതാണ്? ഓർഗാനിക് ഇൻക്ലൂഡിങ്
സിംറ്റമാറ്റിക് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. ഓർഗാനിക് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് F00 to F09 ഡെലീരിയം, ഡിമെൻഷ്യ, ഓർഗാനിക് അമ്നിസ്റ്റിക് സിൻഡ്രോം, അങ്ങനെ ഒരുപാടുള്ള ഓർഗാനിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് F00 to F09 അടുത്തത് F10 to F19 സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എല്ലാം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതിലാണ്? F10 to F19 സൈക്കോ ആക്റ്റീവ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എല്ലാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് വരുന്നത് ഏതാണ്? F20 to 29 ഏതാണ്? സ്കീസോഫ്രീനിയ, സ്കീസോടൈപ്പൽ ആൻഡ് ഡെലൂഷണൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. F20 ഇറ്റ്സ് വെരി കോമൺ തിങ്, ഇറ്റ് വിൽ ബി ആസ്ക്ഡ്. സ്കീസോഫ്രീനിയ, സ്കീസോടൈപ്പൽ ആൻഡ് ഡെലൂഷണൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് F20 വരുന്നത്, 20 to 29. ദെൻ 30 to 39 മൂഡ് ഓർ അഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണ്. അടുത്തത് 40 to 48 ആണുള്ളത്. F40 to 48 ന്യൂറോട്ടിക്, സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ആൻഡ് സൊമറ്റോഫോം ഡിസോർഡേഴ്സ്. അതിൽ എല്ലാ ഇതിലും 9 എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്പെസിഫൈഡ് ഡിസോർഡറാണ്. ഇപ്പം മൂഡ് ഡിസോർഡേഴ്സിലാണെങ്കിൽ 39 എന്ന് പറയുന്നത് അൺസ്പെസിഫൈഡ് മൂഡ് ഡിസോർഡറാണ് വരുന്നത്. ഇതിൽ 48 വരാൻ കാരണം 49 അൺസ്പെസിഫൈഡ് ന്യൂറോട്ടിക് ഡിസോർഡേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അതിൽ വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് F40 to 48 എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് 50 to 59 ബിഹേവിയറൽ സിൻഡ്രോംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ബിഹേവിയറൽ സിൻഡ്രോംസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ്. ഈറ്റിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത് ബിഹേവിയറൽ സിൻഡ്രോംസ് വിത്ത് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഏതാണ്? 50 to 59. അടുത്തത് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് അഡൾട്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ബിഹേവിയർ. പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നത് ഏതിലാണ്? 60 to 69 അത് മറക്കാതിരിക്കുക. F60 to 69 പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ്. അടുത്ത F70 to 79 ഏതാണ്? മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ. F70 to 79. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് F80 to 89 ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. F80 to 89 ആണ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓഫ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ ഡിലേ, ഡെവലപ്മെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ്, ലാംഗ്വേജ് ഡിസോർഡേഴ്സ് എല്ലാം F80 to 89 വരുന്നത്. അടുത്തത് F90 to 98 ബിഹേവിയറൽ ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഓൺസെറ്റ് യൂഷ്വലി ഒക്കറിങ് ഇൻ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആൻഡ് അഡോളസൻസ്. അതായത് കണ്ടക്ട് ഡിസോർഡേഴ്സ് പോലെയുള്ള ചൈൽഡ്ഹുഡ് അഡോളസൻറ്റ് പീരീഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ F90 to 98 പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വൺ F99 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺസ്പെസിഫൈഡ് മെൻ്റൽ ഡിസോർഡർ. എല്ലാത്തിലും 9 അൺസ്പെസിഫൈഡ് ഡിസോർഡറാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ICD-10 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും മറക്കാതിരിക്കുക. അത് ചോദിച്ചുകൂടാ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഷുഡ് ബി വെരി കെയർഫുൾ. കാരണം ഒരുപാട് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കാലഘട്ടം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കാം. അടുത്ത നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് DSM-4 TR 2000. So it is a classification of mental disorders by American Psychiatric Association. ICD-10 WHO ആണെങ്കിൽ DSM-4 TR ആരാണ്? American Psychiatric Association. It is a multi-axial system that evaluates the patients along several versatiles. അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഏതാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് എ മൾട്ടി-ആക്സിയൽ സിസ്റ്റം. ഒരു മൾട്ടി-ആക്സിയൽ, പല ആക്സിസ് ഉണ്ട്. അതിൽ 5 ആക്സിസ് ആണ് അതിലുള്ളത്. ഓരോ ആക്സിസിലും നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ മൾട്ടി-ആക്സിയൽ സിസ്റ്റം. ആക്സിസ് 1 and 2 മേക്ക് അപ്പ് ദ എൻറ്റയർ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻ മോർ ദാൻ 300 സ്പെസിഫിക് ഡിസോർഡേഴ്സ്. അതായത് ആക്സിസ് 1-ലും 2-ലും നമ്മൾ മൊത്തം ക്ലിനിക്കൽ സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സിനെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1-ലും 2-ലും കൂടിയാണ് എല്ലാ സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സും കൂടി വരുന്നത്. അതിൽ 300ഓളം അസുഖങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 300 അസുഖങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതാണ് DSM-4 TRൻ്റെ ആക്സിസ് 1 and 2. ആക്സിസ് 1-ൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ലിനിക്കൽ സൈക്യാട്രിക് ഡയഗ്നോസിസ്. അതായത് ക്ലിനിക്കൽ സൈക്യാട്രിക് ഡയഗ്നോസിസ് എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആക്സിസ് 1-ലും പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സും മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷനും മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആക്സിസ് 2-ലുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടും ചേർത്തിട്ട് മൊത്തം സൈക്യാട്രിക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അതിലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം. ദെൻ ആക്സിസ് 3-ൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ജനറൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്. അതായത് മാനസിക രോഗമുള്ള ഒരാൾക്ക് അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ജനറൽ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, കോമോർബിഡ് ആയിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് പ്രതിപാദിക്കുന്നതാണ് ആക്സിസ് 3-ൽ. അടുത്തത് ആക്സിസ് 4 സൈക്കോ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ പ്രോബ്ലംസ്. അതായത് അയാൾക്ക് സൈക്കോ സോഷ്യലോ എൻവയോൺമെൻറ്റലോ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ എന്നും പരിശോധിക്കുന്നത് ആക്സിസ് 4-ലാണ്. ആക്സിസ് 5-ൽ എന്താണ്? ഗ്ലോബൽ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ കറൻറ്റ് ആൻഡ് പാസ്റ്റ് 1 year. അതായത് ഈ മാനസിക രോഗം മൂലം അയാളുടെ ഫങ്ഷനിങ് എത്രത്തോളം ബാധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്,
കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തും കാര്യവും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും ഒരു ഗ്ലോബൽ അസസ്മെൻറ്റ് സ്കെയിൽ വഴി അവരുടെ ഫങ്ഷനിങ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് അളക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആക്സിസ് 5-ൽ നമ്മൾ നടത്തി വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എല്ലാ ആക്സിസും ഒരുപോലെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് DSM-4-ൽ നമ്മളൊരു ഡയഗ്നോസിസിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അതേ പക്ഷം നമ്മൾ ICD-10-ൽ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ആ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈക്യാട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്സിസ് മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ICD-10 ആൻഡ് DSM-4 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തത് ഒറിജിൻ. അതെവിടെയാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത്? WHO ആണ് ICD-10 കൊണ്ടുവന്നത്. DSM-4 കൊണ്ടുവന്നത് അമേരിക്കൻ സൈക്യാട്രിക് അസോസിയേഷനാണ്, APA. സോ എങ്ങനെയാണത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ICD-10-ന് ഡിഫറെൻറ്റ് വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. ക്ലിനിക്കൽ വർക്കിന് ഒരു വെർഷൻ, റിസർച്ചിന് വേറൊരു വെർഷൻ, പ്രൈമറി കെയറിന് വേറൊരു വെർഷൻ, അങ്ങനെ ഓരോ വേർഷൻസ് ആയിട്ട് പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷേ DSM-4-ന് ഒരൊറ്റ വേർഷനേ ഉള്ളൂ, സിംഗിൾ വേർഷനാണുള്ളത്. ലാംഗ്വേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ICD-10 ലോകം മുഴുവനുള്ള ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് എല്ലാ ലോക ലാംഗ്വേജുകളിലും എല്ലാ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളുടെ ലാംഗ്വേജുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ്. പക്ഷേ DSM-4 ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ICD-10-ൽ വേറെ ഒന്നും സോഷ്യൽ ആൻഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കോൺസിക്വൻസ് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മൾ DSM-4-ൽ എന്താണ്, ഒക്യുപ്പേഷണലും സോഷ്യലുമായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷനിങ്ങിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ അയാളുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് എല്ലാം നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് 5 ആക്സിസിലും നല്ല വ്യക്തമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കൂടുതൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആണെന്ന് പറയാം. ആക്സിസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ICD-10 യൂണി ആക്സിലും DSM-4 മൾട്ടി ആക്സിലും ആണെന്ന് പറയാം. ഇതാണ് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ഇത് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഡിഫറൻസസ്. ഇതാര് കൊണ്ടുവന്നു, എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസസ്, മൾട്ടി ആക്സിയൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഏതാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ DSM-4 ആണ് എന്നുള്ളതെല്ലാം മറക്കാതെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അടുത്തത് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഈ ഇന്ത്യൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ 3 ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്: സൈക്കോസിസ്, ന്യൂറോസിസ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ഡിസോർഡേഴ്സ്. അപ്പോൾ സൈക്കോസിസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? ഫങ്ഷണൽ സൈക്കോസിസ് ഉണ്ട്. അത് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ്? സ്കീസോഫ്രീനിയ, ഫങ്ഷണൽ സൈക്കോസിസ്. അഫക്റ്റീവ് സൈക്കോസിസ് ഉണ്ട്, മാനിയ ആൻഡ് ഡിപ്രഷൻ. ഓർഗാനിക് സൈക്കോസിസ് ഉണ്ട്, ഡെലീറിയം ആൻഡ് ഡിമെൻഷ്യ. ഇതൊന്നും നമ്മളിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല, എങ്കിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഈ പേരുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയുകയാണ്. ദെൻ ന്യൂറോസിസിൽ വരുന്നത് ആങ്സൈറ്റി ന്യൂറോസിസ്, ഡിപ്രസീവ് ന്യൂറോസിസ്, ഹിസ്റ്ററിക്കൽ ന്യൂറോസിസ്, ഒബ്സസീവ് കമ്പൽസീവ് ന്യൂറോസിസ്, ഫോബിക് ന്യൂറോസിസ്. ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ്? ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഡിസോർഡേഴ്സ്, പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡേഴ്സ്, സബ്സ്റ്റൻസ് അബ്യൂസ്, സൈക്കോ ഫിസിയോളജിക്കൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ലൈക്ക് ആസ്മ, ദെൻ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ സ്പെഷ്യൽ ഡിസോർഡേഴ്സിൽ വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ന്യൂറോസിസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ഇൻ സൈക്കോസിസ് ദ മേജർ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഇൻസൈറ്റ് ഈസ് ആബ്സെൻറ്റ്. ഇൻസൈറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കാര്യമായിട്ട് ഇത് സൈക്കോസിസ് ആണോ ന്യൂറോസിസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുന്നത്. ഇൻസൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ദ അവെയർനെസ് ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് റിഗാർഡിങ് ഹിസ് ഇൽനെസ്. അയാൾക്ക് അസുഖത്തിനെ പറ്റി എത്രത്തോളം ബോധ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇൻസൈറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സൈക്കോസിസിൽ ഇൻസൈറ്റ് പുവറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. വേറാസ് ഇൻ ന്യൂറോസിസ് ഇൻസൈറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ്. സോ ദ പേഷ്യൻറ്റ് നോസ് ദാറ്റ് ഹീ ഈസ് ഹാവിങ് ദ ഇൽനെസ് ആൻഡ് ഹി ഹിംസെൽഫ് ഗോ ആൻഡ് സീക്ക് ദ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. പക്ഷേ സൈക്കോസിസിൽ അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല. സോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ഓൾസോ ഈസ് പുവർ ഇൻ സൈക്കോസിസ് ആൻഡ് ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം വിത്ത് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻടാക്ട് ഇൻ ന്യൂറോസിസ്. ടേക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓൺ പെർസുവേഷൻ. അത് നിർബന്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ ചികിത്സ എടുക്കുകയുള്ളൂ സൈക്കോസിസിൽ. ടേക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് പെർസുവേഷൻ ഓൺ ദെയർ ഓൺ. സ്വന്തമായി ചികിത്സ എടുക്കും ഏതിൽ? ന്യൂറോസിസിൽ. മേ നീഡ് ലോങ് ടേം ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സൈക്കോസിസ്. ക്യാൻ ടേക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ഹോം. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ചികിത്സ എടുക്കാൻ തയ്യാറായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സൂപ്പർവിഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ന്യൂറോസിസിൽ. പക്ഷേ സൈക്കോസിസിൽ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആവശ്യമായി വരും. അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ സൈക്കോസിസ്. ദർ ഇസ് നോ ഡിസിൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻ ന്യൂറോസിസ്. മാർക്കഡ് ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ഇൻ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഒക്യുപ്പേഷണൽ ഫങ്ഷനിങ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് സൈക്കോസിസ് and only mild impairment in social and occupational functioning occurring in neurosis, that too sometimes only. So that's all for today's session. So keep watching and study well, achieve your aims. If you have an aim, work hard for it, and the victory is always yours. So
Don't forget to subscribe this channel and keep updated with the new videos. I'll be posting almost daily in the sense. So keep watching, and if you have any comments, please put the comments on the comment box below, and you can also contact me in the below given email address also. Thank you for watching.